خطا تھی اے ظالم بتا دو، پیاسا تڑپ رہا ہے پانی ذرا پلا دو، پیاسا پچڑ نہ جائے یہ لال اپنی ماں سے، پیاسا پچڑ نہ جائے یہ لال اپنی ماں سے، پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے، برسات آسمان سے، بول بڑھنا سبحان اللہ۔ ارجو رے آؤ مدد کے آپ، اے فاطمہ کے دل بر، ظالم اتارتے ہیں زینب کے سر پہ جا کر، کرتے ہیں تیر خانی مجبور نہ توا سے، کرتے ہیں تیر خانی مجبور نہ توا سے، پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے، برسات آسمان سے، سبحان اللہ۔ شادی کا پر ہے جوڑا، ایک ایکٹی ناتر ایک ایک راتر وقت چلے آگے، سبحان اللہ۔ شادی کا پر ہے جوڑا، نوشاگوں کا کفن ہے، وہ ہے عمر پر کی ایک روز کی دلہن ہے، قاسم نے سر کٹایا اف تک نہ کی زبان سے، قاسم نے سر کٹایا اف تک نہ کی زبان سے، پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے، برسات آسمان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب صل وسلم وبارک علیہ، حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے، چوری کے نیچے گلا ہے لیکن، چوری کے نیچے گلا ہے لیکن، کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے، چوری کے نیچے گلا ہے لیکن، کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو تے جب سر پہ تیگ تو نے، حسین سجدے میں گر کے بھولے، عدو تے جب سر پہ تیگ تو نے، حسین
سجدے میں گر کے بھولے مدینہ والوں گواہ رہنا مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے مدینہ والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے چوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤ گئے سکینہ پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤ گئے سکینہ کٹے بازو چیدہ ہے سینہ کٹے بازو چیٹا ہے چینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے حسین فرما اے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے حسین فرما اے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے ہے تیگ خنجر تبر کا سایہ ہے تیگ خنجر تبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے تیگ خنجر تبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے چوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے غریب امت کی بے کسی پر غریب امت کے بے کسی پر حسین کا دل جھکا ہے لیکن غریب امت کے بے بسی پر حسین کا دل جھکا ہے لیکن یزید جیسے شقی کے آگے یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے یزید دنیا میں لاکھوں آیا اور شمر کے ظلموں یزید دنیا میں لاکھوں آیا شمر بن کے ظلم اٹھائے چراغ تو ہی دو پھر بھی صادق چراغ تو ہی دو پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے چراغ تو ہی دو پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے
चुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है हुसैन जैसा शहीद आज़म कोई जहां में हुआ नहीं है मौला জিজ্ঞাসার জবাব চাই ঐতিহাসিক ঘটনা এমন ভাবে ঘটাইলে 1450 বছর নয় কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদী আসতে থাকবে আসতে থাকবে আসতে থাকবে আর এজিদের গোষ্ঠীরা জ্বালাতন করতেই থাকবে হোসাইনি মুসলমানরা জাগ্রত হবে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ এই কারণে আলা হযরত এলান দিয়ে দিলেন এজিদিদের দুলিবালি মিশ্রিত ইসলাম থেকে এজিদি ইসলাম নাম থেকে হোসাইনি ইসলাম বানাইতে সারা বিশ্বের কাছে উপহার দিতে আল্লাহও রাজি নবীও রাজি ইমামে হুসাইনও রাজি একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ এখানে কোনো কি রোকআউটের ব্যাপার আছে আল্লাহও রাজি আছে না নাই নবীও রাজি আছে না নাই ইমামে হুসাইনও রাজি আছে না নাই এবার বলুন বন্ধুরা আজকের বৈঠকের মধ্যে যারা আসলাম ইমানি কুওয়াত দিয়ে জোর আওয়াজে উত্তর দিতে হয় আমরা এখানে আসলাম নয় আমার মুনিব মাওলা মুস্তাফা ইমামে হুসাইনের শাহাদাত দিয়ে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য চ্যালেঞ্জের উত্তরটুকু দিয়ে দিলেন মাওলা রে যখন চোখের পানি দেখে আল্লাহ তুমি নাযিল করে দিলে জিবরাইলের মাধ্যমে ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ 63 বছর জিন্দেগানি মার গর্ভ থেকে আগমন করে ইয়া রাসূলুল্লাহ শুরু করে দিলেন কান্না 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 মুনিব কেন কাঁদবো না পৃথিবীর জগতের মধ্যে অনেকেই বলবে গালের ফাড়া দিয়ে 40 বছর পরে আমার নবী আর আল্লাহ বলতে লাগলেন খবরদার আদম বানাবার 14000 বছর আগে আমার নবী বানাইলাম জোরে বলুন সুবহান আদম বানাবার কয় বছর আগে মনোযোগ চাই কয় বছর আগে 14000 বছর আগে আজকের যুগ সন্ধিক্ষণে যারা দাড়িওয়ালা পাগড়িওয়ালা টুপিওয়ালা পাঞ্জাবিওয়ালা মিসওয়াকওয়ালা ডিলাওয়ালা কপালের দাগওয়ালা হাঁটুতে জটওয়ালা ওরাই এজিদি যারা বলে নবী নবী হলেন 40 বছর পরে তাদের কাছে প্রশ্ন করা হয় 40 বছর আগে নবী কি ছিলেন কাফের মুশরিক বেদিন বলা যাবে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল ইমামে আলী মকাম হুসাইনি শাহাদাত আমার প্রিয় রাসূলের মামলায় বিশ্বকে শিখিয়ে দিলেন ইয়েজিদি দৌড় পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আবার আসবে ঠিক কি না এখনো আছে না নাই যাদের জবান খুলে বলে নবী বাপদাদার মতন একটু জোরে বলতে হবে ওরা কি সুন্নি না বাতিল জোরে বলতে হবে যারা বলে নবী মাইটা ওরা বাতিল না হক যারা বলে নবী গুনেগার ওরা এজিদি না হুসাইনি যারা বলে নবী পাওয়ার নাই ওরা এজিদি না হুসাইনি যারা বলে নবী মরা ওরা এজিদি না হুসাইনি যারা বলে নবী ইলমে গায়েব জানে না ওরা এজিদি না হুসাইনি আর ইমামে আলী মকাম হুসাইন সুন্নি জনতাকে বুকে ধারণ করে এই নবীর উম্মতরা হুঁশিয়ার তোমরা সাবধান আমি ইমামে হুসাইন 56 বছর বয়সে 22000 সৈনিকের সামনে তরবার নেজা বল্লম তীর সচক্ষে দেখে চাপট দিয়ে পড়ে নিজের জানটা কুরবান করে দিলাম মাওলা হুসাইন কেন করলেন বলে দিন मौला हुसैन ऐलान दिलन कलमाए तौहीद तेरी शहादत हुसैन सुभानअल्लाह बोलबेन ना कलमाए तौहीद तेरी शहादत हुसैन तू
न होता तू न होता तू न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन तू न होता तू न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन सारा दुनिया तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को বলবেন না সুবহানাল্লাহ শুনতে শুনতে কানে জ্বালা হয়ে গেছে না ঈমান তাজা করেন কোন ইমামে হুসাইনের ইয়াদ तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ऐ हुसैन वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ऐ हुसैन ठीक की ना इत्माल आने कहे फिर से ज़िद्दियत का दौर फिर जावा ले को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन फिर जहां वालों को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन कुछ आवाज दे बोलবেন না সুবহানাল্লাহ এই কারণে বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার আমাকে কোনো বিষয়বস্তু দেওয়া হয়নি মোদ্দা কথাটা টেনে আনতে লাগলাম 5 দিন ব্যাপী শাহাদাতে কারবালা শুনে ফেলেছেন আজকে কি সমাপনী দিবস মারহাবা বলবেন না তা আজকে কি আমরা এমনি এমনি উঠে যাব কিছু না নিয়ে কি উঠতে রাজি বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার প্রিয় মাহবুব জীবনে একবার বছরে 5 বার নয় জীবনে একবার আমার রাসূল এলান দেন ওয়া মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন যারা আমার আওলাদে রাসূলের প্রেমে হুসাইনি প্রেমে হাসানি প্রেমে আলী ফাতেমার প্রেমে মৃত্যুবরণ করবে স্পষ্ট ওয়াত কবরহু মাজারা মালাইকাতে রহমা ৭০,০০০ ফেরেশতা নিত্য নতুন আসেনি কিয়ামত পর্যন্ত আর আসবেও না আমার আপনার কবর জিয়ারত করবে ইমামে হুসাইনি প্রেম যাদের অন্তরের মধ্যে জায়গা পেয়ে যাবে আমার রাসূল বলে দিলেন তোরা ওলি হয়ে গেলি একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এই ঘোষণা কি আমার না মুস্তাফার তো মুস্তাফার কথা না শুনে কোন মৌলবীর ওয়াজ শুনবো আপনাদের এই পেটেন সর্দার এলাকায় পশ্চিম কুসুমপুরার মধ্যে অনেক দাড়িওয়ালা ফাগরিওয়ালা আছে না নাই ইমাম হুসাইনের জিকিরের কথা বললে উনি তো গদির জন্য জিহাদ করেছেন আছে না নাই সে কি ইমানদার না বেঈমান আরো জোরে বলতে হবে ইমাম হুসাইনের কাছে বুঝ কি কম ছিল 56 বছর বয়স কোন বাবার ছেলে যে বাবার কোনো তুলনা কোন মার ছেলে যে মায়ের কোনো তুলনা কোন দাদা নানার ছেলে যে দাদা নানার কোনো তুলনা আর আমি আর আপনি লজ্জা হয় না গালের ফাড়া দিয়ে মুস্তাফার শানের মধ্যে আওলাদে রাসূলের শানের মধ্যে আমরা কথোপকথন করি হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার ইয়াজিদ জান্নি ভাবে চিরতরে লানতের বোরকা পরিধান করে ফেললো নবীর দুশমনদেরও নিস্তার নাই আরে মুস্তাফার দুশমনদেরও সেজন্য নবী স্পষ্ট করেছেন হুসাইনুন মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন মান আহাব্বা হুসাইনান ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ আমার সঙ্গী اللهم صل على
وعلى آل سيدنا জোরে জোরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা बेइजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं कदर वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान आले बैत अल्लाहुम्मा সৈয়দিনা। আসুন জগতের বন্ধুরা, আসল কথাটা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য মাওলার ইমামে হুসাইন কারবালার জমিনে শাহাদাতের জাম কেন পিয়ন করলেন সবার কাছে জানা। 9টি বছর পার হয়ে গেল, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে ইমামে হুসাইন প্রথম পরিচিতি দিলেন এজিদি ইসলাম আর হুসাইনি ইসলাম। ভিন্নতা আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। এজিদি ইসলাম, নবীর পরিবার ভালো লাগবে না, হুসাইনকে ভালো লাগবে না, ইমামে হাসানকে ভালো লাগবে না, ফাতেমা আলীকে ভালো লাগবে না, ঠিক কিনা? আর ইমামে আলী মকাম হুসাইন জগৎকে জানাই দিলেন, খবরদার নবীকে মোরা বলবে। আর কারবালার জমিনে 61 হিজরির 10ই মুহররম আমি স্বয়ং হাজির। আমার মুস্তাফার ডান হাত উপরের দিকে তোলা, বাম হাতটা আবে কাউসারের পানি নিয়ে ইশারা দিয়ে ডাকতে লাগলেন, হুসাইন রে তলোয়ার নেজা বললাম তীরের আঘাত যখন হানতে লাগলো, আমি মুস্তাফার নূরানি চেহারার দিকে তাকাও। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। উনি হেসেই দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার নূরানি চেহারা দেখতে লাগলাম, যত তরবার বললাম নেজাতির আঘাত হানতে লাগলো, মধুর মতন মিষ্টির মতন, যা আমার উপমা দিয়ে বলা যায় না। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ইমামে হুসাইন অনুভূতির মধ্যে পেয়ে গেলাম, জোরে বলুন সুবহান। এই কারণে কারবালার জমিনে একটু করে তাবাসসুম দিয়ে হাসা। কিরে ইমামে হুসাইন এত ব্যথার মধ্যে তুমি হাসতে লাগলে কেন? আমার ইমামে আলী মকাম এলান দিলেন যে আয়াতে কারিমা সূরা দোহা শরীফের মধ্যে 30 পারা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। ওই আয়াতে কারিমায় ছোট্ট একটি আয়াত দেওয়া, ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ও আমার রাসূল আপনার কান্নার কারণে আমি মুরিদ থাকতে পারছি না মওলা। কেন কেন কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ আরশ কম্পন আরম্ভ করে দিল। আপনি মুস্তাফার কান্নার কারণে এত কান্না আপনি দিয়ে দিলেন, কুদরতের চোখ দিয়ে দেখতে লাগলাম সাগর হয়ে যাচ্ছে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ইয়া রাসূলুল্লাহ তো কান্না কেন? আমার নবী স্পষ্ট ভাষায় এলান দিলেন, ইয়া বারিলা আমি খাতেমুন নবী, আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। আমার নবী নিজেই ব্যাখ্যা করে দিলেন, আনা খাতিমুন নবী লা নবিয়্যা বাদি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। রাসূল কান্না কেন? ইয়া বারিলা আমাকে যখন খাতেমুন নবী হিসাবে বিশ্বের রেকর্ড করা সংবিধানের মধ্যে বানিয়ে দিলেন, নবী আর আসবে না, কোটি 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 উম্মত আমার হবে। যেমনি ভাবে পশ্চিম কুসুমপুরা হুসাইনি কাফেরা 1450 বছর পরে এসে
লাইটিং, প্যান্ডেলিং, স্টেজিং, ঝড় তুফান বান ওদেরকে বন্ধ করে রাখতে পারবে না। এমনকি মিলাদ হয়ে যাবে, হাসান রেজার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকবে, বিরানির জন্য নয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার উম্মতকে বাঁচাইতে হবে, সিজদার রেজা হয়ে গেলাম, মাথা উত্তোলন করব না। আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, জিবরিল আমার নবীকে বিনয় ভাবে বলো, মাথা তুলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে আমি কেরাত নাজিল করে দিলাম, কোরআন নাজিল করে দিলাম। আমার রাসূল বলতে লাগলেন, ও বারি ইলাম, আমি মুস্তাফাকে রাজি করার মানুষের এত বড় অ্যাওয়ার্ড যখন দিয়ে দিলেন, আমি গ্রহণ করলাম, কিন্তু মাওলা গ্রহণ করার সাথে একটা শর্ত দিতে হবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো জোরে। আল্লাহ বললেন, অনতি বিলম্বে আপনাকে সন্তুষ্ট করব, তার মানে আপনি যা চাইবেন আমি আল্লাহ তাই দান করব। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আপনি রাসূল যা চাইবেন, রাসূল বাবা কথা বলেন, রাসূল দাদা, আমার মতন আপনার মতন, আমি আর আপনি বললে কি হবে? আর আল্লাহ বলতে লাগে, ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আপনি রাজি না হয়ে পারবেন না, সুবহানাল্লাহ বলেন না। আর একটু জোরে। বন্ধুরা আমার নবী বললেন, শর্ত একটা দিতে চাই, মাথা তুলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, শর্ত মানব। বলে যে না না না, সিজদা হলো ইবাদতের মূল। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরশ কাঁপতে লাগলো। রাসূল নূরানি মাথা মোবারক, সর মোবারক তুলেন। আমার নবী বললেন, না না মাওলা, কোটি কোটি আমার উম্মত হবে, 1450 বছর পরেও কুসুমপুরা, পশ্চিম কুসুমপুরা হোসাইনি কাফেলা নাম দিয়ে ডায়াবেটিস রোগী আসবে, ব্লাড প্রেসার রোগী আসবে, দাড়ি পাক না, চুল পাক না, অনেক আমার উম্মত হবে, হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না। অনেকে নিয়ত করে এসেছেন, ঘরে থাকবো না, বিবি নিয়ে থাকবো না, সন্তান নিয়ে থাকবো না, আপন মা বাবা নিয়ে থাকবো না, আলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমের উন্মুক্ত প্রতীক হয়ে পবিত্র শাহাদাতে কারবালার মাহফিল আমাদের পেটের সর্দার জামে মসজিদের ময়দানে চলে যাব। ঠিক কিনা? 1450 বছর আগে আমার রাসূল আমাদের ইয়াদগারি করে ফেললেন। ও আল্লাহ, ওরা ডায়াবেটিস রোগী, ওরা দুর্বল, ওরা বয়স বেশি পাবে না, হায়াত বেশি পাবে না, আমল দিয়ে নামাজ আমল কিনা, হ্যাঁ বলেন না, রোজা আমল কিনা, হজ যাকাত আমল কিনা। ও মাওলা, আমার উম্মত তাহাজ্জুদ গুজরান করে, সিয়াম সাধনা করে, দান খয়রাত করে, বাইতুল্লাহর জিয়ারত করে, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না আমি জান্নাতি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, তো আপনার উম্মত জান্নাতি কেমন করে বলবে? মাওলা, এখানেই তো মামলা। তুমি বলো না আমার উম্মতকে দুর্বল, কাহিল, ডায়াবেটিস, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত, হায়াতের বাজেট থাকবে না, তো আমার উম্মতকে আমলবিহীন কেমন করে আমি পার করাইব? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ও ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কি মামলা আবার? বলে যে না না, আপনি যখন আমাকে স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন, আপনাকে রাজি করবই করব। আমার নবী এলান দিলেন, মাওলা রে, ইজান লা আরদা ওয়া ওয়াহিদুন মিন উম্মতি ফিন্নার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ওয়াল্লাহি, এ ওয়ায়ে কসমিয়া, ওয়াল্লাহি ইজান লা আরদা, ইজান হরফে শর্ত। মাওলা, মেনে নিলাম, মেনে নিলাম তোমার রেজা, কিন্তু শর্ত মানতে হবে। আমার একজন উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত যদি হয় জাহান্নামে, আমি রাসূল তাকে যতক্ষণ জান্নাতে ঢুকাইতে পারবো না, অতক্ষণ আমি নবী জান্নাতে কদম দেব না। আল্লাহু আকবার।
হায় 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 হায়। দেখেন আমার নবী 1450 বছর আগে ফেটান সর্দার জামে মসজিদের ময়দানের খবর রেখেছেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না আরো জোরে? শুধু তাই বলেন নাই, মক্কা শরীফে আমার জন্ম, মদিনা শরীফে আমার মস্কন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, তা আপনি কি বলতে চান? যে বলে যে আমার উম্মত যেখানে বসে আমি রাসূলকে ডাকবে ওখানে আমার এলাকা হয়ে যাওয়া চাই। আপনি জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। উনকে निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए, जब याद आ गए सब गम बुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलछे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह बोलबेन ना आरो जोरे। आने दो या डुबो दो अब तू तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तू तुम्हारी जानिब, किश्ती तुम्हीं पे चोरी, किश्ती तुम्हीं पे चोरी, लंगर उठा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलछे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सलातुनिया পশ্চিম কুসুমবরা হুসাইনে কাফেলার বন্ধুরা আর হযরত এমন কলম মেরে দিলেন, বন্ধু তোর গুনাহ কত, বেমা সাগর, বন্ধু তোর গুনাহ কত বড়, বেমা আসমান। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এক দিল हमारा क्या है आजार उसको कितना, एक दिल हमारा क्या है आजार उसको कितना, अरे तुमने 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 तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दा जिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलछे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुबहानाल्लाह बोलবেন না? কষ্ট লাগে? লাগে লাগে মনে হয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে রাজি করবই করব যত শর্ত দেন, কিন্তু মুস্তাফা একটা খেয়ালদারি করবেন, কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আমার নবী হুট করে এলান দিলেন, ইয়া বারিলা, আমার কাছে যা চাইবেন যা আছে আমি সব কিছু কুরবান করে দেব, তারপর উম্মত ছাড়ব না, জান কুরবান করব, মাল কুরবান করব, সন্তান কুরবান দেব, উম্মতকে কুরবানি দিতে পারবো না। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আজকে ফেটেন সর্দার জামে মসজিদের ময়দানে পশ্চিম কুসুমপুরা হুসাইনি কাফেলার বন্ধুরা
কোন কারণে ঘর ছেড়ে এসেছেন, কোন কারণে বউ ছেড়ে এসেছেন, কোন কারণে মা বাপ ছেড়ে এসেছেন, কোন কারণে ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে এসেছেন। সমাপনী দিবসে গোটা প্যান্ডেলের হক আদা হয়ে গেল, চারিদিকে পানি আর পানি। অথই সঙ্গের মতন ইমামে হুসাইন, ইমামে হুসাইন, ইমামে হুসাইন। ঠিক কিনা? আরো জোরে বলতে হবে। সেজন্য আল্লাহু আকবার। আমার রসুলের কাছে আল্লাহ পূর্ণ ঘটনা, আমি নতুন করে ওয়াজ করব না, পূর্ণ ঘটনা নবীকে শোনাই দিলেন। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ এমন ঘটনা ঘটাই দিলাম। কেমন হবে আল্লাহ? বলে যে দুধের বাচ্চা থাকবে, এক ফোঁটা পানি পাবে না। বনের সিগালরা, কুকুররা, জন্তুরা খেতে পারবে ফোরাত নদীর পানি, নবীর বংশে এক ফোঁটা খেতে পারবে না। ঠিক না? মাত্র ৭২ জন ইয়াতবা ৮২ জন আর ৫,০০০ সৈনিক একসাথে একের সাথে এক লাগাই দাঁড় করাই দিলেন। আই হাই হাই হাই, এক ফোঁটা পানি যেন নবীর পরিবার নিতে না পারে। জোরে বলবো না নাউজুবিল্লাহ? যেমনি ভাবে অনেক আগে আপনাদেরকে বলেছি আমি, আজগর কে ক্যা খতা থি আই জালিম বতা দো, प्यासा तड़प रहा है पानी जरा पिला दो, प्यासा पिचर न जाए ये लाल अपनी माँ से, प्यासा पिचर न जाए ये लाल अपनी माँ से, पानी भी खून बन कर बरसात आसमां से, बरसात आसमां से। बोल ना सुभान अल्लाह। अरे जोरे आओ मदद के आप, आए फातिमा के दिल पर जालिम उतारते हैं, ज़ैनब के सर पे जाकर करते हैं तीर खानी, मजबूर ना तवा से करते हैं तीर खानी, मजबूर ना तवा से, पानी भी खून बन कर बरसात आसमां से, बरसात आसमां से। सुभान अल्लाह। शादी का पुर है जोड़ा, एक एकटी नातेर एक एक रातेर आवाज चले आसবে। सुभान अल्लाह। शादी का पुर है जोड़ा, नौशागों का कफन है, वो है उम्र भर की एक रोज की दुल्हन है। कासिम ने सिर कटाया उफ तक न की ज़बान से, कासिम ने सिर कटाया उफ तक न की ज़बान से, पानी भी खून बन कर बरसात आसमां से, बरसात आसमां से। আরেকবার বলুন না সুবহান আল্লাহ। বন্ধুরা ওই হেকায়েতগুলো আমি নিজে বলেছি, আপনারা 5 দিন বেবি শুনেছেন। আসুন জগতের বন্ধুরা, রাজের কথাটা ফাঁস করার জন্য এ মুস্তাফা শর্তটা মেনে নিলাম, কিন্তু দেওয়ার আপনার কি আছে? ও মুনিব, যা চাইবে তা দেব। সুবহানাল্লাহ। এবার মামলাটা ফাঁস হয়ে গেল। ইমামে হাসনাইনে কারিমাইন, একজন শাহাদাতে সিররি আর একজন শাহাদাতে জহরি। সিররি হলো ইমামে হাসান, জহরি হলো ইমামে হুসাইন। একজনকে নয় ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুইজনকে উম্মতের জন্য কুরবানি দিতে হবে। যেই রসুলের কাছে চাঁদকে টুকরো করা, সূর্যকে উদয় করা, মরাকে জিন্দেগি দেওয়া, জাহান্নামীকে জান্নাতি বানা, পাথরকে মুখ খুলে দেওয়া, গাছকে হাঁটিয়ে দেওয়া, জিরুকে হিরু বানিয়ে দেওয়া। না না,
1,65,000-এর ঊর্ধ্বে যেই মুস্তাফার মুজিজা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোন কারণে ইমামে হুসাইনকে আপনি রক্ষা করতে হাত তুলেন নাই? আমার প্রিয় রাসূল এলান দিলেন, ও উম্মত রে, তোরার কারণে আমি রাসূল ফেসে গেলাম। রহমাতুল লিল আলামিন নবী আল্লাহ বলে দিলেন, হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম বলে দিলেন। আমি রাসূল পারলাম না আমার একজন উম্মতকেও, যদিও বা এই পশ্চিম কুসুমপুরা হুসাইনি কাফেলাও হয়, পটিয়া থানাও হয়, চট্টলার জমিন হয়, আমি ওয়াদা নিলাম, মাওলা বলে দাও, যারা আজকে দাড়ি পাতনা চুল পাতনা এক ফুটলে বিরানির জন্য নয়, যারা লেফটায় বসে আছে, চারিদিকে ময়লার ময়লা, পানি আর পানি, আগামীকাল কেমন হবে সেই চিন্তা নাই। হাসান রেজা আসবে, আমরা ওয়াজ শুনবো। ও বন্ধুরা আমার, আমার প্রিয় মাহবুবের কাছে আল্লাহ এলান দিলেন, সাথে সাথে নবী মেনে নিলেন। আল্লাহ তুমি কেন কেমন করে বরদাস্ত করলে? আমার নবী কুদরতের জবান বন্ধ করে রাখলেন। কারণ হলো এইভাবে যুগে যুগে 9 বছর নয়, কিয়ামত পর্যন্ত পেটেন সর্দার জামে মসজিদের ময়দানে পশ্চিম কুসুমপুরা হুসাইনি কাফেলার আজিমুস শাহাদাতে কারবালার মাহফিল চালু থাকবে কি থাকবে না? হাত তুলে বলতে হবে। আগামী বছর আরো সুন্দর হওয়া চাই কিনা? আরো জাকজমক হওয়া চাই কিনা? আরো ফলে ফুলে ভরপুর হওয়া চাই কিনা? আরো লাইটিং প্যান্ডেলিং চাই কিনা? দেখি বাবারা, যে হাত তুলে আজকে সম্বোধন দিচ্ছেন ইমামে হুসাইন নুরানি রাডার দিয়ে বেলায়েতের, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।